من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 35 کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پڑھا، کسی وجہ سے پڑھا ہے، اور 36 اور 37 کی جو آیت ہے وہ پوری پڑھی ہے۔ یہ جو فی بیوتن کا ٹکڑا ہے آیت نمبر 36 میں، اس کا تعلق یہدی کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک اپنا نور ہدایت جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، لیکن کہاں دیتے ہیں؟ وہ ان گھروں میں دیتے ہیں جن گھروں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ان گھروں کی تعظیم کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان گھروں کی حفاظت کی جائے، اور ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے، اور ان گھروں میں صبح شام ایسے مرد اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو مرد خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے، نمازوں کے اہتمام سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ اور یہ لوگ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تو چونکہ فی بیوتن کا تعلق یہدی کے ساتھ ہے، اس لیے پچھلی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ آپ کی خدمت میں پڑھا تاکہ عبارت کا مفہوم وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس میں ذرا تھوڑا سا ایک قرآن پاک کے آداب میں سے ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کروں، یعنی یہ جو وقف ہے قرآن پاک کے اندر، اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن بعض جگہ وقف جو قرآن پاک میں جنہوں نے بھی لکھا ہے، ایسا نہیں کہ آپ سمجھے حضور نے لکھا ہے، یہ بات کے لوگوں نے لکھا ہے، کہیں لکھا ہے لا لکھا ہے، کہیں تو لکھی ہے، کہیں یہ بات کے لوگوں نے لکھا ہے۔ تو اس میں بعض جگہ بہت کم ہے، لیکن بعض جگہ وہ ہے، مطلب کمزوری ہے بعض جگہ۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ واقعہ کا پہلا رکوع ہے، وہ رکوع جو انہوں نے جہاں ختم کیا ہے، یہ نہیں کہ یہ حضور نے کیا ہے یا صحابہ نے کیا، یہ بعد کے لوگوں نے کیا ہے۔ تو رکوع جہاں ختم ہوتا ہے تو وہ صحیح جگہ نہیں ہے۔ صحیح جگہ سے مراد عبارت کا مطلب جو ہے نا وہاں پورا نہیں ہوتا۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، وہاں سے انہوں نے نیا رکوع شروع کیا ہے۔ حالانکہ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہے، آگے کے ساتھ نہیں ہے۔ آگے کے ساتھ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کہ دوزخیوں کا ذکر ہے۔ یہ ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ جو ہے نا، اس کا تعلق پچھلے ٹکڑے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح بعض جگہ میں بھی جب قرآن پڑھتا ہوں یا آپ سنتے ہیں تو میں ایسی جگہ وقف کرتا ہوں جہاں جو ہے وہ یعنی قرآن میں کہیں لا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ لا اپنی جگہ پہ نہیں ہے، یعنی عبارت کا مطلب، لا کا مطلب یہ ہے کہ بات پوری نہیں ہوئی، آپ یہاں روکے نہیں، آگے جائیں آپ۔ تو بعض جگہ ایسا ہے کہ وہاں پر مفہوم وہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے نا نہ روکا جائے، بلکہ بعض جگہ روکا جاتا ہے۔ اس کا تعلق فہم ترجمہ کے ساتھ ہے کہ جب آدمی ترجمہ سمجھتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ وقف کی بھی کیا کرتا ہے تو رعایت کرتا ہے۔ تو میں یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کسی کو میری قرات پہ اشکال ہو کہ بھئی آپ نے یہ وقف کیوں کیا، قرآن میں تو ایسا نہیں ہے، تو اس کا یہ اشکال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے چل رہا ہے اور میں ترجمے کو دیکھ کے چل رہا ہوں۔
तो कभी आदमी को किसी पर ऐसे ही खामखा का इश्काल एतराज लाइल्मी की बुनियाद पर नहीं करना चाहिए कि जो आदमी को पता ना हो और उस जाहिर को देख करके आदमी किसी को ठोक करके इश्काल करे। तो इश्काल करने की इजाजत ऐसे लाइल्म आदमी को नहीं है। हाँ, अगर इल्म है आपके पास तो आप बता दें कि भाई ये बात आपने क्या की है, ये गलत की है। तो फी बुयूतिन का ताल्लुक यहदी के साथ है कि यहदी। इसी तरह आप यहां देख लें, यहीं पर आप देख लें, अल्लाह पाक फरमाते हैं युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल। यहाँ आयत खत्म हो रही है और रिजालुन का ताल्लुक युसब्बिहु के साथ है। रिजालुन नई आयत शुरू हो रही है। इन घरों के अंदर सुबह शाम तस्बीह बयान करते हैं। जी कौन करते हैं? तस्बीह करने वाले कौन है? का वो रिजाल है। तो रिजालुन, फिर रिजालुन पे बात खत्म नहीं होगी, रिजालुन मौसूफ बनेगा, आगे उसकी सिफत बनेगी। तो ये पूरा एक समंदर है। कुरान पाक के ये जो तर्जुमे की समझ है, ये पूरा एक समंदर है। ये तो एक छोटी सी, मैं सिर्फ समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में पेश की। अच्छा, हमारे दर्स की आज दो बातें हैं। एक बात यह है कि पिछली आयत के अंदर जो आयत नंबर 35 है हमारी, उस आयत के अंदर उसका जिक्र आया है, जैतून का जिक्र आया है। तो देखें, ये कुरान पाक के अंदर और अल्लाह के रसूल के अहादीस के अंदर बहुत सारी चीजें अल्लाह पाक ने, अल्लाह के रसूल ने जिक्र फरमाई हैं कि बिल्कुल हमने अपने माहौल के अंदर उन चीजों को यकसर छोड़ा हुआ है और हमारे खाने पीने की तमाम तर चीजें वो जो अंग्रेजों के यहाँ है, उनकी जो रेडीमेड चीजें हैं उसको फोकियत मिल गई। जो हमारी चीजें थी, जो हमारे नबी ने फरमाया, हमारे रब ने फरमाया, उन नबी और रब के फरमान के अंदर जो चीजें खाने पीने का, जिन चीजों का ताल्लुक था, वो चीजें उम्मत ने बिल्कुल छोड़ दी है। और अगर है भी तो मजे के लिए कहीं ले लेते हैं, वरना नहीं लेते। मसलन हमारे रब ने कुरान पाक के अंदर जैतून की कसम खाई है, इंजीर की कसम खाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों का जिक्र किया है। जिस घर के अंदर खजूरें होंगी उस घर में कभी गुर्बत नहीं आएगी। फिर अल्लाह के रसूल ने अजवा का जिक्र किया है और अल्लाह का फजल है, वाफिर मकदार में है। और पहले बहुत मुश्किल से मिलती थी, कोई बहुत मुश्किल से, ये 7 दाने अजवा के मिल जाते तो हम कहते हैं यार बहुत बड़ा अजवा खजूर दिए भाई उन्होंने, हमें अजवा खजूर मिली। और अब अल्लाह का फजल है, यानी हमारे मुल्क के अंदर ही लोग लाते हैं और यानी बेचते हैं और वाफिर मकदार में है। तो अजवा खजूर के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रोजाना 7 दाने नहार अजवा खजूर इस्तेमाल करेगा, उस पे न तो जादू का असर होगा और न उस पे किसी जहर का असर होगा। अल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे। ये अजवा खजूर की फजीलत है। फिर अजवा खजूर के अंदर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवल आलिया का जिक्र है मदीना मुनव्वरा में, कि बकी के पीछे का जो इलाका है इसको आवाली कहा जाता है। तो मदीना मुनव्वरा की खजूरें अल्लाह का फजल है, वो वाफिर मकदार में मिल जाती हैं और आसानी से मिल जाती हैं, ताज़ी भी मिल जाती हैं, कुछ अरसे पुरानी भी मिल जाती है। इसी तरह इंजीर की कसम हमारे रब ने खाई है, वत्तीन वज़्ज़ैतून, तीन इंजीर को कहते हैं, इंजीर की कसम खाई है। अच्छा, किसी चीज की अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने कसम खाई है तो वो नफे से खाली नहीं है। किसी चीज की भी कसम खाई है तो इसका ताल्लुक नफे के साथ है कि तुम्हारे लिए इन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा नफा है। इसी तरह जौ के आटे का जिक्र आता है। जिस घर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चंद चीजें ऐसी हैं जो जहां जिस घर में होंगी वहां बरकत ही बरकत होगी। उसमें जौ के आटे का जिक्र आता है। अब जौ का आटा बिल्कुल है ही नहीं, चक्की वालों के पास जब कहते कोई लेता नहीं, हम क्यों रखे। कोई 3 किलो रखता है, कोई 5 किलो रखता है, कोई आ जाता है, कोई पाव आटा दे दो, आधा किलो दे दो। गंदम के आटे का रिवाज है और आमतौर से गंदम, फिर वो भी रबड़ी आटा लोग खाते। बच्चों को जो है ना चक्की के आटा पका के दो, हम ये नहीं खाते,
ہمیں تو ربڑی آٹا چاہیے جو کہ ہاضمے کے لیے مضر ہے. تو جو کا جو آٹا ہے یعنی جو، تو اس میں ہم یہ عرض کرتے ہیں اگر گھر میں جو آٹا آتا ہے 10 کلو آٹا آتا ہے تو 1 کلو ملا لیں اس میں، تو وہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور احادیث مبارکہ پہ عمل بھی ہو جائے گا کہ تمہارے گھر کے اندر اللہ پاک برکت دیں گے. اسی طرح سرکے کا ذکر حدیث میں آتا ہے. سرکہ چاہے سیب کا ہو، انگور کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، سرکہ ملتا ہے عام طور سے. جس گھر کے اندر سرکہ ہو وہ گھر کبھی فقیر نہیں ہوگا، وہ گھر کبھی کھانے سے خالی نہیں ہوگا. تو زیتون کا ذکر اس آیت کے اندر ہمارے رب نے کیا ہے. درخت ہے اور درخت بھی برکت والا درخت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، زیتون کو کھایا کرو، یعنی زیتون پھل کی صورت میں ملے تو کھایا کرو، زیتون تیل کی صورت میں ملے تو کھایا کرو. زیتون ایک ایکسٹرا ورژن اس کو کہتے ہیں، بالکل شروع میں جو نکلتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ ذرا گاڑھا ہوتا ہے، اس کو جیسے چمچ کے ساتھ کھانے میں آدمی ڈال دے، یا سلاد بنا لیا سلاد کے اوپر آدمی ڈال دے، یا روٹی بنا لی روٹی کے اوپر آدمی زیتون کے تیل کو ڈال دے. کھانے کی مختلف انداز ہوتے ہیں، ویسے پی بھی سکتے ہیں. اور ایک پتلا ہوتا ہے جو مالش کے لیے استعمال کرتے ہیں، تڑکے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پیاز اور لہسن اس میں سرخ ہو جائے وہ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیتون کھایا کرو اور زیتون کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ یہ تو مبارک درخت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سرمے سے ہم دور ہو گئے، یعنی ہم میں سے تقریباً 99% لوگ سرما نہیں لگاتے. سرمے پہ لوگوں کو اشکال ہے، اعتراض کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں اور مرد بھی کرتے ہیں، ہم مسجد والے بھی کرتے ہیں. سرمے سے ہمیں الرجی ہے، سرما نہیں لگاتے. ایک کا دو کا کوئی بندہ خدا ہوگا وہ سرما لگاتا ہے، اور اللہ کے رسول کا روز کا معمول تھا، حضور روز سرما لگاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے، امامہ کے نیچے ٹوپی، ٹوپی کے نیچے ایک الگ کپڑا رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ تیل لگاتے تھے. یہ زیتون کا تیل سر مبارک پہ، بالوں میں، سر میں آپ لگاتے تھے، اس کے اوپر ایک کپڑا رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ ٹوپی اور عمامہ وہ تیل سے آلودہ نہ ہو. اور کبھی کبھار تیل جتنا بچنے کی کوشش کریں تیل سے بچ ہی نہیں سکتا آدمی. تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنا تیل لگاتے تھے ایسا لگتا تھا کہ حضور تیل کا کام کرتے، اتنا تیل لگاتے تھے، یعنی آپ کے کپڑوں پہ تیل لگ جاتا تھا. اور تیل اس کا سر، تیل ہم لوگ نہیں لگاتے. وقت سے پہلے ہمارے دماغ کام چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہوا جی؟ دماغ کام نہیں کر رہا، نسیں کام نہیں کر رہی، گردن کام نہیں کر رہی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ختم ہو گئی، اور ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ کہتے جی آپ کا تو پردہ ہل گیا ہے. تو سرمے کے دشمن ہم ہیں، تیل کے دشمن ہم ہیں. زیتون ذرا سا کھا لیا، ہو بہت گرم ہے مت کھاؤ زیادہ، تو وہ گرم ہے. یہ بروس بڑے ٹھنڈے ہیں، اور یہ پیزا جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہے. 50 قسم کے پیزا، یہ جی بگ پیزا ہے، اور یہ جناب فلانا پیزا ہے، اور یہ قسم کے پیزے ہیں، وہ ٹھنڈے ہیں. اور زیتون کا تیل گرم ہے، انجیر گرم ہے، کھجور گرم ہے. جو ہماری خوراک تھی جس سے ہمارے اعصاب مضبوط ہوتے، ہماری بینائی مضبوط ہوتی، ہمارا دماغ ٹھیک ہوتا، ہمارا جگر ٹھیک ہوتا، ہمارا معدہ، ہمارے گردے، کتنی مخلوق ڈائلیسس پہ آ گئی. آپ دیکھیں ڈائلیسس کا ہم کروڑوں میں کوئی ایک سنتے تھے، ارے یار اس کے گردے فیل ہو گئے. اب قدم قدم گلیوں میں مشینیں لگ گئی، آئیے جناب مفت ڈائلیسس ہو رہے، لوگوں کے گردے فیل ہو گئے. وجہ کھانے پینے سونے کا نظام تباہ ہو گیا. رات جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں، اور چلنے پھرنے کے دشمن ہو گئے، چلتے پھرتے نہیں ہیں. کھانے پینے کا نظام خراب، بچوں کا بھی خراب، بچپن سے ہی نظام خراب، بالکل چھوٹے بچوں کا نظام کھانے پینے کا خراب. چلنے پھرنے کے دشمن ہو گئے، دھوپ کوئی نہیں لیتا، ہڈیاں بربری ہو گئی، ختم ہو گئی. تو کھانے پینے کے اندر جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے تو اس کا لحاظ اگر ہم کریں گے تو اس میں صرف زیتون کی بات یہاں آئی، کافی ساری باتیں اس وقت ذہن میں آ گئی تو آپ کی خدمت میں نے پیش کر لی. تو کھجور کا استعمال
जैतून का इस्तेमाल, शहद का इस्तेमाल। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो 3 दिन तक नहार में शहद इस्तेमाल करेगा, बड़ी बीमारियों से अल्लाह उसको बचाएंगे। बड़ी बीमार, हदीस में इसके अल्फाज है। और फरमाया मैं मेराज में गया ना तो मुझे रास्ते में फरिश्ते मिले, मुझसे कहा अपनी उम्मत को कहो कि तुम जो है वो शहद को इस्तेमाल करो। बार बार मुझे फरिश्ते कह रहे थे कि अपनी उम्मत को कहो शहद को इस्तेमाल करो। और तुम 2 चीजों में शिफा यकीनी है, 2 चीजों में शिफा यकीन, अलैकुम बिश्शिफाइन अल कुरान वल असल। 2 चीजों में शिफा यकीनी है, जो कुरान पढ़ेगा उसको शिफा मिलेगी और जो शहद को इस्तेमाल करेगा उसको शिफा मिलेगी। तो ये शहद का इस्तेमाल है। और शहद का बहुत अच्छा इस्तेमाल कैसा है, सुबह नहार मुंह एक गरम खोलता हुआ पानी कप, उसमें 2, 2.5 या 3 चम्मच डाल दें जिसमें मिठास आ जाए, अच्छी तरह उसको मिला करके उसको पी लें। ये आंखों के लिए मुफीद है, मैदे के लिए मुफीद है, जिगर के लिए मुफीद है, गुर्दों के लिए मुफीद है, मसाने के लिए मुफीद है, पेशाब रुक जाता है, बच्चों के पेशाब रुक जाते, कमर के दर्द के लिए किस्म किस्म दर्दों ने घेरा हुआ है, किस्म किस्म दर्द, डॉक्टरों के पीछे जाते हैं, एक्सरे में वो नहीं आता। वजह क्या है, वजह यह है कि हमने अपनी चीजें खुद खराब कर ली है। तो इन चीजों का इस्तेमाल, इससे महंगी महंगी चीजें हमारे घरों में है, इससे महंगी में एक छोटी सी टॉफी का डब्बा मामूली सी, वो 500 रुपए का है, तो 500 रुपए का शहद भी मिलता है। तो आदमी थोड़ा तलाश करे, अच्छे शहद मिल जाते हैं, छोटी मक्खियों के शहद मिल जाते हैं, बेरी के शहद मिल जाते हैं। तो शहद का इस्तेमाल, खजूर का इस्तेमाल, जौ का इस्तेमाल, सिरके का इस्तेमाल, इसी तरह ये सब्जियों का इस्तेमाल, ये चीजें हमारी सेहत के लिए मुफीद है। और पैदल चलना, तो शरीयत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक तशरीफ ले गए। हजरत अनस फरमाते हैं मैं अपने वालिद अबू तलहा के साथ था, तो फजर की नमाज जब हो गई, अब तबूक में अल्लाह के रसूल की उम्र कितनी थी, 61 साल आपकी उम्र थी, और फजर के बाद जो है ना फौजी मश्क की। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पे दौड़ रहे हैं और मैं जो है वो अपने वालिद के साथ हूँ, और इतने तेज हम दौड़ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल के पिंडलियां मेरे पाँव के साथ यूं टकरा रही है और हम दौड़ रहे हैं। 61 साल की शख्सियत, वो पैदल सफर कर रहे हैं और अपने आप को उन्होंने फुर्तीला रखा, मरते दम तक उन्होंने अपने खाने पीने का क्या रखा, उन्होंने ख्याल रखा और सोने का ख्याल रखा। खाना पीना सोना वर्जिश, ये हमारी सेहत का क्या है। और अगर हमारी सेहत ठीक होगी तो हम तहज्जुद भी पढ़ेंगे, हम तबलीग में भी जाएंगे, हम हज उम्रा भी करेंगे, और हम जो है वो नमाज भी अच्छी पढ़ेंगे, हमारा रोजा भी अच्छा होगा, हम सारे हरकत वाले काम करेंगे। और अगर हम जो है वो बीमारियों ने हमें घेर लिया खाने पीने की खराबी की वजह से, तो फिर हम जवानी ही के अंदर 40 45 50 साल में गिर जाएंगे और किस्म किस्म अमराज हमें घेर लेंगे। आज एक बीमारी ने पकड़ा, कल दूसरे ने पकड़ा, परसों तीसरी ने पकड़ा। तो खाने पीने के निजाम को शरीयत के मुताबिक ले आए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत है वो फरमाते हैं, हजरत शेख ने फजाइल सदकात में इसमें तफसीली बहस की है कि हारून रशीद ने 3 हकीमों को जमा किया, अपने फन के माहिरीन, और कहा कि जी ऐसी चीज बताओ जो इंसान के जो है वो के लिए मुफीद हो। तो एक ने जो है वो गर्म पानी का मशवरा दिया कि भाई गर्म पानी जब इस्तेमाल करेंगे तो ये ठीक रहेगा। एक ने हलीला का मशवरा दिया, हलीला एक बूटी है, कहा इसका सुफूफ इस्तेमाल करेंगे तो ये भी ठीक है। तो तीसरे खामोश रहे। हारून रशीद ने कहा कि आप क्या कहते हैं, कहा मुझे इन दोनों से इत्तेफाक नहीं है। कहा कि हलीला जो है वो दस्त लगाता है और गर्म पानी जो है ना मैदे को ढीला कर देता है, ये दोनों बातें ठीक नहीं है। इसलिए कि दस्त लगने की वजह से बदन के जो मुफीद अज्जा है वो निकल जाते हैं, और मैदा ढीला हो गया तो आपकी भूख ही मिट जाएगी, भूख ही नहीं लगेगी। आप क्या कहते हैं? तो कहा कि मैं ये कहता हूं कि खाना उस वक्त खाया जाए जब भूख लगे, और खाना उस वक्त छोड़ा जाए जब भूख बाकी हो। तो ये बात हजरत शेख लिखते हैं, था तो वो बंदा गैर मुस्लिम, लेकिन उसने बात कौन सी की है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खाना
تب کھاؤ جب تمہیں بھوک لگے، اور پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ پانی کا، ایک کھانے کا، اور ایک سانس لینے کا۔ ایک سانس لینے کا، اگر تم پانی کا حصہ بھی کھانا بھر دو گے، سانس کا حصہ بھی بھر دو گے، تو پھر سانس کیسے لو گے؟ تو یہ کھانے پینے کے نظام میں اگر گڑبڑ ہوگی تو امراض مختلف جو ہے وہ بدن پہ مسلط ہوں گے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں زیتون کے تیل سے کہ بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں آئی۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ایک بات پہ ہم بات ختم کریں گے، آگے مسجدوں کے بارے میں فضائل کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کی خدمت میں بیان ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔